میرے دوستو، حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسے قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، ویسے ہی حدیث پاک اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کی بات ہے اور حدیث میں رسول اللہ کی بات ہے۔ الفاظ کی ادائیگی کا فرق ہے، وہ قول خدا ہو یا قول مصطفیٰ ہو، بات ایک ہی ہے جس کو ہم شریعت کی بات کہتے ہیں۔ قرآن کریم لفظ اور معنی کے اعتبار سے اللہ کا کلام ہے، حدیث پاک لفظ رسول اللہ کے ہیں، معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کئی جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ یہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے وہ دراصل اللہ کا ارشاد ہے۔ کئی مقام پر یہ مضمون موجود ہے۔ میں ایک مضمون بطور ثبوت آپ کی خدمت میں پہلے نمبر پہ رکھ دیتا ہوں۔ دوسرا پارہ قرآن کریم کا اٹھائیں، پہلا صفحہ اٹھائیں، سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ اٹھائیں، دوسرے پارے کا پہلا رکوع اٹھائیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ اس آیت کا پس منظر اٹھائیں کہ آیت کیوں اتری، کب اتری، کس لیے اتری، کن لوگوں کے لیے اتری، اور اس آیت میں کیا کیا فرمایا گیا ہے۔ تو آپ کو اور مجھے سمجھنا حدیث پاک کی روشنی میں مشکل نہیں رہے گا، بہت آسان، بہت ایزی، بہت ہی سہل انداز میں سمجھ آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ تحویل قبلہ کہتے ہیں قبلے کی ڈائریکشن کو چینج کرنا۔ جس طرف بندے کو منہ کر کے نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ قبلہ ہے، مغرب ہے۔ تو وہ مغرب پہلے ہمارا قبلہ نہیں تھا، قبلہ ہمارا شمال تھا، بیت المقدس کی طرف۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اگر یہ سامنے قبلہ ہو تو یہ دائیں طرف شمال بنتا ہے۔ تو پہلے اس طرف منہ تھا، مغرب کی طرف نہیں تھا۔ یہ کام چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ 17 مہینے ہو گئے ہجرت کو، حضور پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ہے اور منہ بیت المقدس کی طرف ہے، بیت اللہ کی طرف نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی چاہت تھی، حضور کے دل اقدس میں خواہش ابھرتی تھی کہ اے اللہ ایسا کیوں نہ ہو کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہمارا قبلہ ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام بعض اوقات آسمان کی طرف دیکھتے، وحی کے انتظار میں، اللہ کے حکم کے انتظار میں، حضور علیہ السلام یوں دیکھتے۔ تو رب نے یہی قرآن میں بتایا کہ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، ہم نے آپ کے آسمان کی طرف چہرے کو دیکھنے کو جانا ہوا ہے، ہمیں پتا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ کو آپ کو پسندیدہ قبلہ ملے گا۔ یہ نہیں بتایا کب ملے گا، ٹائم طے نہیں کیا، ایگزیکٹلی ٹائم اللہ تعالیٰ نے متعین کر کے نہیں بتایا یہ وقت ہوگا، بس اتنا بتایا ہوگا اور آپ کو آپ کا پسندیدہ قبلہ ملے گا۔ اوکے، نبی علیہ السلام کا انتظار اور بڑھ گیا۔ پہلے تو تھا پتہ نہیں اللہ وہ قبلہ دے یا نہ دے، اب طے ہو گیا کہ اللہ دیں گے۔ تو اب امتیاز اور احساس یوں آیا کہ وہ کب دیں گے، نعمت ملنی ہے، انعام ملنا ہے، جو ہے نا کیا کہتے ہیں تحفہ ملنا ہے، گفٹ ملنا ہے، کب ملنا ہے۔ تو یہ مزید انتظار بڑھ گیا۔ ہوا یوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں ایک دعوت پر تشریف لے گئے صحابہ کرام کے یہاں، اور وہ دعوت دوپہر کے کھانے کی تھی، ڈنر نہیں تھا، لنچ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد وہاں نماز پڑھائی باجماعت سب کو۔ نماز ظہر ہے، 4 رکعت پڑھ رہے ہیں کیونکہ اپنے شہر مدینہ میں ہے، سفر پہ نہیں ہے۔ 2 رکعت پڑھ چکے ہیں، تیسری رکعت شروع ہونے لگی ہے تو دوران نماز حکم آ گیا کہ اب آپ قبلہ تبدیل کر لیں۔ دوران نماز 2 رکعت ایک سائڈ پہ اور 2 رکعت دوسری سائڈ پہ۔ نبی علیہ السلام سب کو چیرتے ہوئے آئے اور آپ علیہ السلام نے قبلے کو بدل دیا۔
उस मस्जिद का नाम आज भी मस्जिद क़िबला तैयबा है। जो हज़रत मदीना तैयबा तशरीफ ले गए हैं उन्होंने देखा है, जो नहीं गए अल्लाह उन सबको ले जाए। अल्लाह आपकी बरकत से हम सबको भी ले जाए। बार बार आफियत वाली हाज़िरी अल्लाह अता फरमाए, अपनी फैमिली के साथ अता फरमाए। इसके लिए जितनी रुकावटें अल्लाह अपने करम से रुकावटों को दूर फरमाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात दूसरी तरफ पढ़ाई। सहाबा कराम ने ये नहीं देखा कि हुजूर क्यों मुड़े, सहाबा ने ये देखा हुजूर किस तरफ मुड़े। जिस तरफ मुड़े उन्होंने मुंह उधर कर दिया। नमाज शुरू हो गई। जब नमाज मुकम्मल हुई, ऐलान हो गया कि मस्जिद नबी का वाकया भी नहीं था, बाकी मसाजिद में भी ऐलान हो रहा है कि फलां जगह हुक्म आया है। ओके, यूं ही चल रहा है। 1-1.5 दिन गुजरा तो यहूदियों तक इस खबर ने पहुंचना था कि उन्हें एतराज करना शुरू कर दिया कि जी मुसलमानों को क्या हो गया, कभी इधर मुंह कर रहे हैं कभी इधर। वो पहले एतराज नहीं कर रहे थे, अब क्यों कर रहे हैं कि शुमाल की तरफ मुंह करके किबला माना हुआ था यहूदियों ने, और वो खुश थे, शुक्र है मुसलमान भी तरफ मुंह करते हैं तो हमारी एक मजीद प्लस पॉइंट मिल गया। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब मुसलमानों को किबला बैतुल्लाह मिल गया। तो यहूदियों को इस बात पे भी गुस्सा था, तो उन्होंने सवाल उठाया और कहा मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, क्या हो गया इनको, इन्हें डायरेक्शन चेंज क्यों की है, किबला बदला क्यों है, ये बैतुल मुकद्दस से बैतुल्लाह क्यों है, वजह क्या है, रीजन क्या है, बेस क्या है, बुनियाद क्या है, ये उन्होंने सवाल किया। इस सवाल का जवाब कुरान करीम ने दिया। अल्लाह ने फरमाया सयक़ूलु सुफ़हा, कहने वाला स्टूपिड है, बेवकूफ है, पागल है, अकल से पैदल है, कख इल्म भी नहीं है, वो बंदा एतराज कर रहा है कि इसने यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने किबला तब्दील क्यों किया। फरमाया कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, चाहे मशरिक की तरफ मुंह करे या मगरब की तरफ मुंह करे, ये साइडें अल्लाह की हैं, न तुमने साइडें बनाई है, न तुम्हारा मशरिक है, न तुम्हारा मगरब है, तो तुम एतराज का हक नहीं है। एतराज का हक आपको तब होगा जब ये साइडें आपने बनाई हो। तो जब आपने नहीं बनाई तो आपको एतराज करने का भी हक नहीं है। एतराज तब करते जो आपका कोई लेना देना होता। ये तमाम तरतीब अल्लाह की है, बनाया अल्लाह ने है, खालिक अल्लाह है, बारी अल्लाह है। इन तमाम मामलात को रब्बे करीम ने किया है, तो अल्लाह की मर्जी है वो दाएं तरफ को हुक्म दे दे, अल्लाह की मर्जी है वो बाएं तरफ को हुक्म दे दे, अल्लाह की मर्जी है वो जिस तरफ का हुक्म दे दे। आप लोगों को इसमें एतराज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात यहां जहन में रखें, जब रब्बे करीम ने ये आयत यूं नाजिल फरमा दी, आप मसले पर तवज्जो रखना कि साइड चेंज करने की तरतीब अल्लाह जल्ल शानू की है। रब्बे करीम जैसे चाहेंगे वैसे ही अल्लाह ताला साइड को तब्दील करेंगे, ये बात हो गई। तो यहाँ जो बात मैं करना चाह रहा हूं वो अब शुरू हो रही है। यहाँ रब्बे करीम ने सहाबा किराम को तसल्ली दी, फरमाया वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा, जिस किबले पर आप लोग पहले अमल कर रहे थे यानी बैतुल मुक़द्दस, वो किबला भी हमने बनाया था, उस तरफ मुंह करने का हुक्म भी हमने दिया था, और जिस किबले की तरफ तुम अब मुंह कर रहे हो ये किबले का हुक्म भी हमने दिया है। मैंने कहा कुरान करीम की आयत है, वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा, जिस तरफ मुंह किया था आपने पहले वो हुक्म भी हमने दिया, जिस तरफ आप अभी मुंह कर रहे हैं ये हुक्म भी हमने दिया। ये अल्लाह ताला की बात है। लेकिन मेरा सवाल है, अल्लाह ने बैतुल्लाह की तरफ मुंह करने के हुक्म की बात तो कुरान में की है, लेकिन ये जो फरमाया कि जहां पहले मुंह कर रहे थे वो हुक्म भी हमने दिया था, वो भी कुरान करीम में कहां है? पूरे कुरान में नहीं। ये नुक्ता है जो मैं समझाने लगा हूं। अल्लाह फरमाते हैं जहां पहले हुक्म था वो भी हमने दिया था मुंह करने का, जहां अब हुक्म है वो भी हमने दिया हुक्म। तो बैतुल्लाह का हुक्म तो मौजूद है कि आप फवल्ली वजह का शतर मस्जिदिल हराम, बैतुल मुकद्दस का हुक्म नहीं है कुरान में। जब नहीं है तो फिर अल्लाह ने क्यों फरमाया हुक्म हमने दिया? अब इसके दो बातें जवाब है। एक काफिराना सोच है, कुफार कहेंगे कुरान तब्दील कर दिया है, सहाबा ने बदल दिया है, इस वजह से कुरान में नहीं है। लेकिन मुसलमानों की सोच ये नहीं है, अहले इस्लाम की सोच ये नहीं है। अहले इस्लाम की सोच कुछ और है। अहले इस्लाम कहते हैं वो हुक्म भी अल्लाह ने दिया, ये हुक्म भी अल्लाह ने दिया, दोनों बातें ठीक है। तो फिर पिछला हुक्म है क्यों नहीं? तो उसका एक ही जवाब है कि वो हुक्म अल्लाह ने हुजूर की हदीस के जरिए दिया था। पहले वाला हुक्म हदीस के जरिए था, दूसरा हुक्म कुरान के जरिए था।
تو حدیث بھی اللہ کی بات ہے، قرآن بھی اللہ کی بات ہے، فرق یہ ہے لفظ اور مطلب اللہ کے ہو تو قرآن بنتا ہے، مطلب خدا کا ہو، لفظ مصطفیٰ کے ہو تو حدیث بنتی ہے۔ یہ نقطہ میں سمجھانے لگا تھا، اس نقطے کو سمجھنا دل گردے کا کام ہے۔